네, 오늘 마지막 주제는요. 워싱턴 포스트에서 좀 느긋하게 이거 해보겠습니다. Tannings이요. Tanning is trending, but is it ever safe? Is what dermatologists say. Tanning is trending. Tanning이 인기를 얻고 있다는 거죠. But is it ever safe? 그것이 조금이라도 안전한 거냐요? Here's what dermatologists, 피부학자들이 말하는 것. 여기에 피부학자들이 주장하는 바가 있다. 지금 잠깐 간단하게 살펴보죠. For years, 여러 해 동안 dermatologists have warned, 피부학자들이 계속해서 경고해 왔습니다. About the dangers of too much sun. 너무나 많은 태양의 위험에 대해서, including that 이하를 포함하는데, it can damage. 이 태닝이 피해를 줄 수 있다는 거죠. 스킨 피부에다가 and increase 그리고 증가시킬 수 있다는 거죠. The risk of skin cancer 피부암의 위험을 증가시킬 수 있다. Yet 그러나 tanfluencers 우리가 tan하고 tannings하고 influencer를 합친다는 거죠. tanfluencers on social media 이 친구들이 either A or B, A 하든가 B 하든가 해왔다는 거죠. 첫 번째는 either haven't gotten the message 이 메시지를 받지 못했던가 or 아니면 seem to be disregarding 아니면 이 메시지를 무시하는 듯 보인다는 겁니다. 틱톡에서는요, they are tracking the ultra UV index 그들이 UV 지수를 추적을 해요. To bask in the sun 그 태양 속에 bask는 그 즐기는 거죠. 일광욕을 즐기는 거예요. bask가 많이 쓰이는 동사입니다. 태양 그 일광을 즐기는 거예요. 태양 속에서 햇빛 속에서 즐기기 위해서 UV 인덱스를 추적을 해요. When it's at its peak. 그것이 그 인덱스가 정점에 이를 때요. And then 그 다음에는 revealing their tan lines 그리고는 그들의 tan line들을 공개하고 and showing 보여줍니다. show off은 보여주는 게 과시하는 거죠. Their bronze skin 그들의 갈색이 된 스킨을 그 구릿빛이 된 스킨을 쇼업, 과시한다 이거죠. 그다음에 텐 라인이요. 그 태닝이 된 그 선들을 보여주고 몸에 그 텐 라인들을. 그래서 new study published in JAMA Dermatology 이 잡지에서 그 출판된 새로운 그 연구에 따르면 36% of women and 27% men, 36% 여성과 27% 남성들이 engage in 어디에 관여하고 있다, 어디에 참여하고 있다 이 말이죠. intentional outdoor tanning, 의도적인 외부에서의 태닝에 관여하고 있어요. The highest rates are 가장 높은 비율은 누구들 사이에서 있느냐면 18 to 24-year-old women 18세, 24세 사이의 여성들 사이에서 with 52% saying 52%가 말하는데 they tan on purpose. 그들이 의도적으로 태닝을 한다는 거죠. 18세에서 24세까지는 50%, 52%가 엄청난 숫자네요. This despite 이것은요 무엇에도 불구하고 이루어진다고 했던 decades of research showing 수십 년간에 걸친 연구가 다음 것을 보여줌에도 불구하고 excess sun exposure 지나친 태양의 노출은 is a known risk factor 알려져 있는 리스크 팩터라는 겁니다. for skin cancer 스킨 암을 위해서 and the fact 그리고 다음 것은 사실이에요. skin cancer is the most common type of cancer 스킨 암이 가장 흔한 형태의 암이다. About 1 in 5 Americans will develop it. 약 20%의 미국인들이 이 스킨암에 걸릴 겁니다. By age 70, 70세까지는요. With rates increasing. 그리고 이 발생률이 증가하고 있어요. Among young adults. 어린 성인들 사이에서요. While most people recognize, 대부분의 사람들이 인식하지만 sunburn is a sign of skin damage. sunburn이라는 것이 스킨 피해, 스킨 데미지의 신호라는 것을 스킨 데미지의 상징 신호라는 것을 대부분이 인식을 하지만 many people aren't necessarily connecting the dots. 근데 많은 사람들이 반드시 connecting dot 하고 있지는 않대요. connecting dot은 이제 글자 그대로 하면 점들을 연결한다는 거예요. 점들을. 여러 가지 사실들을 연결해 종합적인 판단을. 그런데 대부분 많은 사람들이요. 반드시 종합적인 판단을 하고 있지는 않다 이겁니다.
between tanning and skin cancer. 이 태닝과 스킨 캔서 사이를요, 논리적으로 제대로 연결을 잘 못 시키고 있다는 겁니다. 마럴이라는 사람이 말하는데, dermatologist, 피부학자 in DC, 워싱턴 DC에서 and spokesman, 그리고 대변인인데 for the skin cancer foundation, 이 재단의 대변인입니다. But tanning goes hand in hand with UV damage. 근데 태닝이 뭐하고 나란히 가느냐 하면 UV damage하고 나란히 진행이 됩니다. 제이콥이 말하는데 dermatologist in West Palm Beach, Florida에 if you are accumulating enough UV damage, 여러분이 축적을 한다면 충분한 UV damage를 축적한다면 to tanning 하기 위해서 충분한 정도의 UV damage를 축적하게 되면 you are probably also causing enough UV damage. 여러분들이 아마도 지금 현재 야기시키고 있는지도 몰라요. 충분한 UV damage를 to potentially 그래서 뭐할 만큼 충분한 to potentially develop skin cancer later. 나중에 피부암에 걸릴 만큼, 잠재적으로 피부암에 걸릴 만큼 충분한 그런 UV damage를 지금 쌓아놓고 있는지도 모르겠고, 야기시키고 있는지도 모르겠다는 겁니다. Here's what to know. 여기에 우리가 알아야 되는 것들이 있다. About the tan maxing. 이 태닝을 아주 최대로 하는 거예요. 그런 경량이요. And whether any amount of baking in the sun is safe. 그리고 어떠한 양이요. baking in the sun이 태닝이죠. 태닝의 어떠한 양이라도 안전한지 아닌지에 대해서 살펴보겠다. 근데 why tanning is trending again? 왜 태닝이 지금 다시 한번 인기를 끌고 있느냐? Shell Scalzi called the trend. Scalzi는 이 경량을 뭐라고 불렀냐면 really disturbing. 정말로 우리를 좀 불안하게 하고요. 우리를 굉장히 거북하게 만드는 그런 경량입니다. She said, 그녀가 말하기를 many of younger patients, 젊은 환자들 중에 다수가 questioning the need for sunscreen. 선스크린의 필요성에 대해서 의문을 제기해요. And the link between, 그리고 이 연결고리에 대해서 의문을 제기합니다. 젊은 환자들이. 그래서 ultraviolet light하고 스킨 캔서 사이에 링크를요, based on 무엇에 근거해서 what they see online, 그들이 온라인상에서 보는 것에 근거해서 그 의문을 제기해요. While the desire to be tan isn't new, 그리고 태닝에 대한 욕구가요, 새로운 건 아니지만, she said, 이 사람이 말하기를, this phenomenon of wanting tan, 그런데 이러한 현상이요, wanting tan lines, 이 tan 라인들을 원하는 이 현상, and seeking tanning tips, 그리고 태닝 팁을 추구하는 현상, 그러니까 텐 라인을 원하는 현상, 그 다음에 태닝 팁을 추구하는 현상은 on 소셜 미디어에서 is really very recent. 정말로 매우 최근의 일이다 이거죠. It's not clear. 불분명한 게 뭐냐면요. Why tanning is seeing a boom? 왜 태닝이 지금 붐을 경험하고 있는지 in public 인기에 있어서 but experts have some theories. 그러나 전문가들이 약간의 이론들을 가지고 있긴 합니다. It probably stems from. 그것은 아마도 무엇을 연유한 것인지도 모른다. stem from. 부분적으로 어디에서 연유한 것이냐? The general distrust. 그 국민들 전반적인 그런 불신이요. In traditional medicine today. 오늘날 전통 의학에 대한 불신, 아주 널리 퍼진 일반적인 불신에서 연유하는 것일 수도 있습니다. 이 부분적으로는 그래요. BSL, people are shunning, 배척합니다. 사람들이요, long-held advice, 오랫동안 유지되어 온 advice를 배척해요. about the consequences, 결과에 대한 sun exposure, 태양의 노출의 결과요. and spreading misinformation. 그리고 shunning, 배척하고 두 번째로는 잘못된 정보를 퍼뜨리고 있어요. 어떤 정보냐면 sunscreen is toxic. sunscreen이라는 거요. 얼굴에다 바르는 것이 독성이 있어. and contains carcinogens, 발암 물질을 포함하고 있다는 겁니다. This might lead, 이러한 정보는요, 잘못된 정보는 유도할 수 있는데 some people, 일부 사람들한테 뭐하도록 ignore, even act, 무시하거나 또는 심지어 act in protest of 무엇에 반대해서 항의해서 조치를 취하도록 전문가의 advice에 반대로 행동하도록 to limit sun exposure, 태양의 노출을 좀 제한하시오라는 그러한 엑스퍼트 어드바이스에 반대해서 조치를 취하도록 할 수도 있다는 거죠. Lying out in the sun, lie는 드러눕답니다. 그래서 밖에 드러내는 것,
햇빛이 쨍쨍한 데서 밖에서 드러누는 것은 may also be alluring. 또한요, 유혹적일 수 있습니다. 그것이 매력적일 수도 있어요. Partly because, 왜냐하면 그것이 it can make you feel good. 여러분들이 기분 좋게, 그렇게 하는 게 여러분을 기분 좋게 만들 수 있기 때문에. And this might reinforce a desire to tan. 그리고 이것은 태닝하고 싶은 그런 욕망을 강화시킬 수도 있어요. 라고 N. 차파스가 말하는데 뉴욕시티 dermatologist 피부학자인데 sunlight is known to boost serotonin. sunlight은요, 햇빛은요, 알려져 있습니다. 세로토닌을 증대시킨다고, aka 즉 다른 말로 하면 세로토닌은 the body's feel good chemical입니다. 인체가 가지고 있는 기분 좋게 하는 그런 화학 물질이 세로토닌인데, 그리고 research suggests, 그리고 연구들이 암시하고 있는데요. sun exposure, 태양의 노출은 can increase sun seeking behavior. 증가시키는데 태양을 추구하는 행위를 증가시킬 수 있어요. such as tanning, 태닝과 같은. What tanning does to your skin. 그런데 태닝이 여러분의 피부에 어떤 역할을 하느냐 하면 there are some benefits of getting sunlight in small doses of 5 to 10 minutes. 5분에서 6분 동안 약간의 양으로 sunlight을 취득하는 것에 혜택이 있습니다. 5분에서 10분 동안 약간 햇빛을 쬐는 거, 그 혜택이 있어요. Beer said, it can help the body make vitamin D. 그렇게 하는 것이 인체가 바이타민 D를 만들어내는데 도움을 줄 수 있어요. 그 다음에 두 번째는 regulate circadian rhythms. 규제하는 데 도움을 줬습니다. circadian rhythms, 이거 모르겠습니다. circadian rhythms, 그다음 boost mood, 그리고 분위기를 띄우는 거예요. 분위기를 좀 이렇게 업시키는데, 그래서 circadian rhythms, 이렇게 읽을 것 같네요. circadian. 이걸 찾아보겠습니다. 이것은 여러분도 대부분 다 모를 것이기 때문에 안심하고 찾아볼까요? 안 그러면 이 눈치가 보이는데 여러분 시간을 너무 많이 뺏는 거 아닌가 하고, 그래서 이것을 넣어보면요. 그리고 저는 또 별도로 단어장에다 올리기 위해서 circadian rhythms. 이게 뭐냐 하면 circadian rhythms라고 하는데 일주기 리듬, 생체의 하루 주기. 아, 그래요? 생체의 하루 주기. 약 24시간 주기로 반복되신지 생물학적 변화, 수면과 학적 재원이고, circadian rhythm을, 그 하루에 일정한 그 생물학적 그 리듬을 일주기 리듬이라고 그러네요. 하루의 주기 리듬을, 그래서 일주기 리듬이라고도 하는데 그 말을 알아들을 사람은 거의 없죠. 피부과 의사나 뭐 일주기 리듬하면 무슨 말인지 알겠지만은, 일주기 하면 1주년인가 하겠죠. 많은 사람들이 그 오해를 할 텐데, 그래서 circadian rhythms, 그러니까 하루의 그 생활 리듬을 규제하고 and boost mood, 그리고 분위기를 좀 띄울 수 있다 이건데요. However, spending time in the sun, 그러나 태양 속에서 시간을 보내는 것은 also exposes your skin to UV radiation. 여러분의 피부를 UV, 울트라바이올렛 하니까 울트라, 하니까 자외죠. 자외선 그 radiation에 여러분의 피부를 노출시킵니다. Which, 이 자외선 그 radiation은 can cause DNA damage, DNA 피해를, 파손을 야기시킬 수 있습니다. To skin cells, 피부 세포에 and increase your risk of skin cancer. 그리고 여러분들의 피부암 리스크를 증가시킬 수 있어요. 라고 룰레가 말하는데, Chair of the Department of Dermatology at University of Virginia Health. Yes, 그렇습니다. Even if you tan instead of burn. burn 아니고 그냥 태닝만 해도 그렇게 된다는 겁니다. burn은 뭐 심하게 완전히 껍질 벗겨질 정도를 말하죠. UV light stimulates, 그래서 자외선 빛은요, stimulate cell, 세포를 자극해요. in the skin, 피부에 있는 세포들을 called melanocytes라는 피부의 세포를, which produce, 이 세포는요, 만들어냅니다. the pigment melanin을. This causes, 이것이 darkening or tanning of the skin, 피부에 검게 되는 것, 즉 다른 말로 하면 태닝을 야기시킨다 이거죠. Sun-induced melanin production, 태양에 의해서 유도된
이 멜라닌 그 생산이 when your body makes more melanin than your baseline, 여러분의 신체가 더 많은 멜라닌을 만들어낼 때 then your baseline, 여러분의 기본 그 물량보다 and your skin gets darker, 그리고 여러분의 피부가 더 어두운 색깔의 짙은 색깔이 될 때 as a reaction to UV exposure, 자외선 노출에 대한 반응으로서 그랬을 때를 말하는데 이 멜라닌 프로덕션이 이때 벌어지는 건데, 이 멜라닌 프로덕션은 is a body's visible defense mechanism, 인체의 가시적인 방어 메커니즘이다 이거죠. 시그널, 이것은 뭘 암시하는 거냐 하면요, there are cellular and DNA injuries, 세포와 DNA에 지금 피해가 발생했다라는 것을 나타내는 겁니다. to the skin, 피부에 대한 인jury요, 부상이 발생했다는 겁니다. This is true for people. 이것은 진실이다. for people, 어떤 사람들한테 of all skin tones, 모든 스킨 톤을 가진 사람, 모든 사람들한테. 그리고 even you have naturally deeply, 어디냐 하면 even if, 그리고 심지어 you have naturally deeply melanated skin, 그리고 여러분이 아주 깊이 melanated skin을 가진다 할지라도, 그리고 가지고 있다 할지라도 melanated, 그건 너무 전문적인데 그러나 나와 있기 때문에 단어장에다 올려보겠습니다만, 심지어 대단히 melanated 된 스킨을 갖고 있는 경우라도 you can still experience UV damage. 여러분들은 아직도 이 자외선 피해를 경험할 수가 있는 거고요. and get skin cancer, 그리고 암세포를 얻을 수 있습니다. 이거 피부암을 from the sun, 태양으로부터. 그 다음에 한 패러그램 더 해볼 텐데요. Getting a tan can also prematurely age the skin. 그리고 tan을 하는 것은요, 또한 너무 시기상조로, 너무 일찍 피부를 노후화 시켜버릴 수도 있어요. over time, 시간이 지나면서 UV exposure, 자외선 노출이 breaks down 콜라겐을 깨뜨립니다. The protein, 이 콜라겐이 프로테인, 단백질이죠. That gives the skin its smooth, supple appearance. 이 콜라겐이라고 그러죠. 우리말로는. 피부에게 뭘 주냐면 이 피부에 부드럽고, 그 다음에 사플이라는 형용사가 있는데, 사플 이거 찾아보겠습니다. 사플한 그런 모습을, 사플한 그런 외양을 주는 게 바로 콜라겐이다. 그죠? UV damage also increases wrinkles. 이 자외선 피해가요, 또한 뭘 증가시키냐면 wrinkles, 주름이죠. 그렇지, uneven skin texture, 그리고 고르지 못한 피부 그 텍스처요. 피부 그 텍스처를 만들어냅니다. 피부 텍스처, 우리가 맨날 하는 게 텍스처 뭐라고 그러죠? 텍스처를요. 지금 어디 갔지? 예. 스킨 텍스처, 스킨 그 텍스처를, 그리고 contributes to thinning and, 그리고 삐쩍 마른 거, 또는 그 다음에 discoloration, 그 다음에 discoloration, 그 다음에 변색, 이런 것에도 또 기여를 한다는 겁니다. 그것까지만 할 텐데, 텍스처는 맨날 나오는 말인데, 다양한 상황에서. 그래서 스킨 텍스처를 우선 여러분하고 같이 찾아보면요. 스킨 텍스처, 스킨 텍스처를 찾아보면 스킨 텍스처를 우리말로 피부결, 피부의 질감, 피부결. 피부결이라는 말도 조금은 좀 생소하지만 하여튼 피부결이라고 할 수밖에 없네요. 피부결, 스킨 텍스처, 피부결이다. 오케이. 거기까지 하겠습니다.